салом арз мекунем дӯстони азиз, бо нашри тозаи барномаи хотираҳо ба меҳмонии хонадонатон омадем ва бо як оҳанги бисёр ҳам ҷазоб, як оҳанги бисёр ҳам дилкашу шунаво барномаро шурӯъ кардем, ки ин оҳанг моли Аҳмад Зоир, яке аз ҳунармандони бисёр ҳам маъруф, ва ҳоло қарор аст ки дар ин барнома бозхонӣ бигардад сурудҳои Аҳмад Зоир, ва барои ин дар барномаамон ҳузур доранд Фарҳоди Одина, ҳунарманди маҳбуб, ҳунарманди хушсадои кишвар, ҳамроҳи гурӯҳи мутрибони Чирадаст. Хуш омадед. Шакур. мо медонем ки шумо бисёр хеле зиёд Аҳмад Зоир, сурудҳои Аҳмад Зоирро бозхонӣ мекунед. Аз ҳаловати ин эҳсос, аз ҳаловати бозхонии сурудҳои он кас мехоҳем бигӯед? Бояд бигӯям ки Булбули Шарқ Аҳмади Зоҳир яке аз овозхонҳои дӯстдоштаи ман аст. Ман бисёре аз ҳунармандонро гӯш мекунам. Ба имрӯз худоро шукр ки мумкин ки таи чанд ҳазор ҳунармандро гӯш карда таҳлил карда бошам. Бояд бигӯям ки мо ҳамин овозхона аз хурдӣ ки ҳар кас бо ҳамун хотираҳои ҷавонии худ ба пирӣ мерасад. Дар қисмати мо ҳамин одам як чароғи намоён шуда, як чароғи роҳкушо ба ҳамин зиндагӣ шуд ки мо ҳамин ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд. ва ҳамин сабаб шуд ҳамин санъаткорро устод Зафар Нозим, устод Одина Ҳошим, устод Давлатманди Хол, устод Дӯстмуроди Алӣ, ҳамин Аҳмади Зоир, устод Маҳваш, Кишор Кумар, Лата Мангешкор, ҳамино буданд ки овозхонҳои давраи мода. Ман ҳаминора ба сад овозхонҳои нав, гарчанде ки овозхонҳои ҳозира ҳам бисёр хуб месаранд, вале ҳамун дил майли уно дорад. ҳай гӯш мекардем, аз хурдӣ таҳлил мекардем ва яна бо дар насибу тақдир будааст, бо омадем ани йигитҳои нозанин кати бо коркард кардем, кавер кардем, ҳаме тағйирот ҳам даровардем. Ин оҳанг аз худи Аҳмад Зоир нест, вале Аҳмади Зоир аз ҳамун аслаш хубтар хондааст. ҳамин хел ҳастанд ҳунармандое ки суруди овозхона мехонанд, хубтар мехонанд. яке аз ҳамино мисол ай подшаҳии хубон, дод аз ғами танҳоӣ, Муҳаммад Рофиро ҳофизи Ҳиндустона ман дар назар дорам. гӯш кинед вай чӣ гуна хондаасту, Аҳмади Зоҳир чӣ гуна хондааст. Сурудҳои зиёд ҳастанд ки Аҳмад Зоир аз дигарон суруда, вале аз худашон беҳтар садо додааст. бурди Аҳмад Зоир дар ҳамин аст. Шунаванда ва мухлисон беҳтар қабул карданд садои он касро, иҷрои он касро. яке аз ҳамун бофтаҳо ёки ривоятҳои мардум ин аст ки рӯзе Аҳмад Зоир устод дар бозор худаш харид мекардааст. дар бозор ҳамун залонда ёки сорбона мебинад, ҳамроҳи кадоме аз ҳамунҳоро мебинад ва бисёре бадхоҳиш мекунад ки ба хона онҳоро таклиф кунад. мегирад мебарад хонаш ва дар рафти суҳбат устод Аҳмад Зоир ба ҳамун залон ёки сорбон мегӯяд ки аз хурдӣ орзу доштам мисли шумо рӯи стиж бошам. оно ҳамун саҳнаро стиж мегӯянд. ва баъди каме як фурсате, як хомӯшӣ дигарӣ мегӯяд ки хуб Аҳмад Зоирҷон, мегӯяд ту ку ба мақсад расидӣ, вале ман дигар лаҳзае ҳам орзу карда наметавонам ки Аҳмади Зоҳир бошам. воқеан ҳунарманд вақте ки машҳур шуд, маъруф шуд, ба дилу дидаҳо мавоқеъ гирифт, кӯшиш мекунанд аз пайи ҷолибиятҳои зиндагиу, аз пайи умуман зиндагӣ аз саргузарондаи ӯ бошанд мардум, ва ин қиссаҳо ҳам чӣ гунае ки шумо гуфтед аз зиндагии он кас баргирифта шудааст. медонем ки Аҳмад Зоир зиёда аз 600 оҳанг эҷод карда ва рӯи саҳна иҷро карданд. дар мавриди оҳанг нақши онҳо, зебогӣ ва ҷазобияти онҳо, таъсири онҳо ба шумо? аз оҳангсозии устод Аҳмад Зоир маълум аст ки ҳамун мелодисти хуб аст, мелодики хуб аст ва наздиконаш онҳое ки ҳамроҳи ӯ ҳамкорӣ карданд хубтар медонанд назар ба мо. ман шахсан вай надидаам ҳамин одама. ман фикр мекунам ки дар бораи эҷоди Аҳмад Зоир ки чанд оҳанг эҷод кардааст, ягон кас намедонад. ҳар як шахс новобаста аз кӣ буданаш дар кадом соҳае ки кор накунад, як овозхони дӯстдошта, як шахси дӯстдошта, як рафиқи дӯстдошта дорад. ман ки санъаткорам ҳамин соҳаро интихоб кардам,
برای من همین آوازخوان‌های نام برده که پیشتر نامبر کردیم همینا بسیار یک تأثیری خودشون گذاشتند و اگر من با اینجا نمی اومدم در اینجا نمی بودم با شما صحبت نمی کردم درباره موسیقی. همینا من فکر میکنم که همینا همی اساسی موسیقی، ریشه و پیوند موسیقی، جان و هستی موسیقی همین گونه هنرمندا هستند. همین گونه استادان صنعت هستند که نوقدمان رو به پیش میبرند، روحشون رو شرق بیدار کردند. بله همه رو در عمیق‌ترین نقطه قلب شنونده جا میگیرد، مهرشون، مهر سرودهایشون. و حالا میخواهیم سرود نوبتی رو بشنویم. کدام سرود رو برامون پیشنهاد میسازید؟ از دست غمت داد نداشت. در شرکی از دست غمت داد نداشت، هیچ کس همچو تو بیدار گریان نداشت. کیست در شرکی از دست غمت داد نداشت، هیچ کس همچو تو بیدار گریان نداشت، هیچ کس همچو تو بیدار گریان نداشت. کس به تو میگفت زیبایی مرو، هر کس به تو میگفت زیبایی مرو، حال زی دستی تو کس نیست که یک دان نداشت، حال زی دستی تو کس نیست که یک دان نداشت. کیست در شرکی از دست غمت دان نداشت، هیچ کس همچو تو بیداد گریان نداشت. کیست در شرکی از دست غمت دان نداشت، هیچ کس همچو تو بیداد گریان نداشت، هیچ کس همچو تو بیداد گریان نداشت. گوشی فریاد شنو نیست خدایا در شهر، گوشی فریاد شنو نیست خدایا در شهر، ورنه زی دستی تو کس نیست که فریاد نداشت، ورنه زی دستی تو کس نیست که فریاد نداشت. سرودهای پر از محبت، سرودهایی که تهشون پر از عشق است و همین محبت، همین بزرگی وصفی خوب عشق است که شنوندگان بیش از حد میخواهند همین سرودها رو بشنوند. و احمد ظاهر بیشتر از فروغ فرخزاد، از سیمینی بهبهانی و بزرگان، نفرانی که در ادبیات یک سهم خوب دارند، از آنها بهترین رو انتخاب کرده و ایجاد کرده و به شکل سرود درآورده است. استاد احمد ظاهر من همین وای کردم بسیار تحلیل کردم همین انسان
ورنه این چنین در تاریخ ماندن اینقدر سرود کار کردن، اینقدر معنی را هضم کرده و کار کرده به مردم پیشنهاد کرده با او اپاراتورهای او دوره آسان نبود. بله. او وقتا کامپیوتر نبود، همین لینتر را میموندید یک برده میخواندی، ثبت میکردی. او وقتا ایخی نبود که کامپیوتر کتی آواز الهیده باشد و اسباب الهیده و هر یتی باید جور کنند. ما با هنرمندای معروفی تاجیک بسیار همکاری کردم و میدیدم چی خیلی اونا کار میکردم. برای یک سرود کار کردن ماها لازم است. محض همین سرودای فلک یا سرودای مقام، همین سرودا را اینجا ماه کمی میکند. اینجا سالها در کار است کار کردن. بله. و همین است سبب موندگاری سرودها. همین است. نوابسته به جوانیش نگاه نکرده سرودای او من گوش میکنم، هیچ باورم نمیآید که همین 33 ساله بوده احمد ظاهر. آوازش یک صنعتکاری تنومند، صنعتکاری برجسته صدا میدهد. یک کنج خاطره ما حتما که یاد احمد ظاهر هست، یاد سرودهایشان. و شما در مورد آن خاطره های بگویید که زیر نوای سرودهای اون کس داشتید. شاید یگان خاطره جالب، یگان قصه عجیبه. ما هم از همو به واسطه رادیوها وقتا در آدمایی که ماشین داشتن در همو مگنیتوفون ها گوش میکردن و ما کودکانی همون دوره از همو جاک ها میشنیدیم. بعد بدتر بعد فیته هایش را از بازار با نرخ گران رسمهاش میخریدیم. حتی رسمهایش را؟ رسمهاش. بعدتر بعد در اتوبوس و ترالیبوس ها در پس راننده هم کلان کلان رسمهاش وای بود نگاه میکردیم. بحث میکردیم با همسالای خودمان، یکی احمد ظاهر میگفت دیگری را نامبر میکرد و بحث‌های کودکانه هم میکردیم. و دوستان عزیز حالا فرصت داریم که یک ترانه دیگر بشنویم. درخواست میکنیم از مهمانان برنامه‌مان که باز برایمان سرود پیشنهاد سازند. مرحمت. برایم گریه کن امشب که تنها امشبم با تو، برایم گریه کن فردا و جز یاده نخواهد بود. برایم گریه کن امشب که تنها امشبم با تو، برایم گریه کن فردا و جز یاده نخواهد بود. نمیخواهم که برگورم لبی میرو وفاسایی، و یا به من نمیخواهم که با یاری دیگر مانی، و یا به من نمیخواهم که به یاری دیگر مانی. برایم گریه کن امشب که تنها امشبم با تو، برایم گریه کن فردا و جز یاده نخواهد بود.
کن امشب که تنها امشبم با تو برایم گریه کن فردا و جز یاده نخواهم بود برایم با سزن امشب که تنها امشبم با تو بجز از امشبم اینجا شبی دیگر نخواهم بود بجز از امشبم اینجا شبی دیگر نخواهم بود برایم گریه کن امشب که تنها امشبم با تو برایم گریه کن فردا بجز یاده نخواهم بود برایم گریه کن امشب که تنها امشبم با تو برایم گریه کن فردا و جز یاده نخواهم بود و جز یاده نخواهم بود و جز یاده نخواهم بود در اصل همه سرودهای احمد ظاهری خیلی شنوا هستند ولی بیشتر از همه برای مردم این سرود پسند است. نفران زیاد زیر لب زمزمه کنند با انجام کارهای خود مشغول می شدند. این سرود بسیار در وقتی به صدا دادن در وقتی پخش شدن و قلب مردم نشست و خیلی مشهور گشت. در مورد همین سرود برامون بگویید شما. شخصا برای من نه تنها سروداش بلکه همون شوخیاشم همون گپزنیاشم همون ثبتای ویرانشم عزیزند. نمیدانم انتخاب کردن نمیتونم کدام سرود شه. همین خانه دا گوش میکنم نمیدانم اینش گیرم برای برنامه یا اینش گیرم رگو میزنم. آهنگسازای پیشینه آوازخوانای پیشین سخن میافتن و درباره او از روی شنیدم دربارشان هنرمندای بودن که سخن هم می نوشتند شخصایی بودن که سخن هم می نوشتند محض برای همون فهمیش و همون برای همون چهره احمد ظاهر همین شعرها را انتخاب میکردن و عجب نیست که خودش هم چند شعری نوشته باشد. آوازخوانای خوب این گونه آوازخوانا شاعر هم میشوند بعضا. درست. مثال اکای ظفر می نوشت. اگر که پره هم ننویسد یک همین 5-6 مصرعش می نویست با شاعر بعد مطالعه میکردن و بعد و یک جوش درست میکرد. از اونی که زیاد بازخوانی میکنید احمد ظاهر رو همه سرودهایش رو بازخوانی کرده اید؟ و یا همه سرودهاش بازخوانی کردن امکان نداره. اینجا عمر کمی میکنه و از شرایط هم وابستگی دارد. من بغیر از استاد احمد ظاهر باز آهنگای خودم هم ایجاد میکنم که شنیده اید؟ بله شنیدیم و مردم نیز آگاه هستند از این. چی سرودی که دارد احمد ظاهر در دست ما هست. بله و بازخوانیش شماره چند است؟ و آن که مردم رگو میزنند در شماره های سرودش و یک مثال این برایم گریه کنیم شب آواز خوندیم. همین سرود در محفل هم خونده است در بین رفیقاش در استودیو هم خونده است در کنسرت هم خونده است. مردم ثبت کرده گرفتند بخود آدم ها حساب میکنند و نمیفهمند که همین یک سروده و علاقه چندم با حساب کرده ایستاده است. برای همین شما اگر که وای کنین من همین تا یک
شاید من خطا کرده باشم، من اینجا و نمیکنم از گریبانی کسی نمیگیرم و نمیگم که من حقم. مثال من از همین تایی 380 سرود حساب کردم از احمد زاهد. تایی همین سرود حساب کردم. این هم خیلی زیاد است در همون 30 سال و از کودکی ایجاد نکرد که البته 15 16 یا که 17 ساله بود که ایجاد کرد. در مدتی اینا بینید 15 سال اینقدر این بزرگی است. این بله، در این عمر کم تبدلات انقلاب در صنعت کردند و حالا ما آهسته آهسته به فرجام برنامه میرسیم. باز درخواست یک ترانه دیگر از شما داریم. با همین با بینندگان عزیز خیر و خوش میکنیم. همراهان جدایی مصلحت نیست، ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر به روشنایی مصلحت نیست، سفر به روشنایی مصلحت نیست. چو پریابی بسوی دام حقبر، چو پریابی بسوی دام حقبر، که از دامش رهایی مصلحت نیست، که از دامش رهایی مصلحت نیست، ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر به روشنایی مصلحت نیست. چو پاداری برو دست بی جنبان، چو پاداری برو دست بی جنبان، تو را بی دست و پای مصلحت نیست، تو را بی دست و پای مصلحت نیست، ز همراهان جدایی مصلحت نیست، ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر به روشنایی مصلحت نیست، سفر به روشنایی مصلحت نیست.